गुरु नानक साहब महाराज ने बख्शिश करनी। पर यह गल कहनी जरूरी है। मेरे वीर दिलबाग सिंह हुनी, सत्कारयोग सकत्तर साहब हुनी बोले, सुनना नहीं चाहते, असी गुरु साहब नाल जुड़ना नहीं चाहते। जेड़े हल्ले हुंदे ने, जेड़ा गुमराह किया जा रहा, उसका कारण यह है भी तुसी अपने असले तो टुट गए। गुरु नानक साहब महाराज नूं जानना, उन्हां दे नाल मिलदे होए उन्हां शख्सियतां दे दर्शन कराउणे जिन्हां गुरु नानक साहब महाराज नूं पाया है ते उन्हां हासिल किवें कीता है, ये बातां सुनियां ते प्रेम तां जागेगा। पर अपने च सुनन दा उत्साह विच साझा कर देना गुरु नानक पातशाह। अपनी बुद्ध कोई नहीं, अखर वेख सकने आ, पढ़ सकने आ। मैं ते अपने आप नूं तोलना हुन्ना जदों बेबलता विच चार हंजू स्टेज ते बह जाण ते तुरदियां ये पढ़दा जाना हुन्ना। नहीं तेनू बापू ने भी आख्या है, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजै राम राजे। महाराज क्यों नहीं भेजदा, असीं ते बड़ा रो के कह के आए। हजूर कहंदे नहीं भेजदा नहीं। बाबा जी क्यों नहीं भेजदा? कहते तिन्ना अंदर कपट विकार है, उन्ना रोए क्या कीजे। वो हालत मेरी है। बड़ी बेबलता च शब्द आखां, तुसी आखां बड़ा रंग लगा, तुसी कहो नहीं। पर जे बेबलता रखांगे ना तो देवेगा। प्रेम दे शब्द शिंगार के रखांगे ते हिरदे नूं भाग भी लाएगा। जे आखांगे ना उडीनी 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 कब कर आवेरी, उडीनी दा अर्थ विद्वान ने किया उडीक दी। हां मैं क्या कौन? डूंगी गल आप करदा है, जिदन दिंदा उदन गल बनदी है। अखरां दा ज्ञान नहीं बनदा, प्रेम झरदा जदों आप बख्शिश करदा है। जो जो बचन आउणगे महाराज जी ने देने ने, आपां जाके दर्शन करने हैं। बड़े अदब सहित रसना पावन करियो। गुरफतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज दे बचन पढ़ने ते एक हजूर दी उचारण कीती हुई पौड़ी दे दर्शन कर रहा सां। आसा जी दी वार दी पौड़ी है, भुल्ला ना तो मेरे ख्याल 15वीं पौड़ी है। बचन कीतो ने गुरु नानक साहब महाराज ने बख्शिश की। कहंदे जे साहिब दयाल होवे ना ते मनुख दे कोलों ओ कार करा लैंदा है जिहड़ी बड़ी वड्डी है ते ओदे घर च थां दे दिंदी। वड्डी कार वड्डी सेवा करा लेंगे। फिर हजूर ने फरमाया ओ ही सेवक सेवा कर सकता है, ओ सेवक सेवा कर सकता है। महाराज कौन? नाल किरपा करे तां साई कार कराई सी। गुरु नानक साहब महाराज जी दी ना इन्हां बचनां नूं बुद्ध नाल ते ए बापू जी तुसी बचन एवें नहीं आखे, साहिब होए दयाल, ये आपदी दयालता दर्शाईए जिहदे ते मैं दयालू हुन्ना ना सिखा। इन्हां बचनां विच तुसी आप हो दूजे बच्चे दी आमद। मैं बेनती समझियो दयालू होण जदों ते जदों गुरु नानक पातशाह किरपा करन वरतदा की है। साखी दस दिए बड़ा उत्साह है। माता तृप्ता जी की कुख नूं भाग लगा है ते भाई संतोख सिंह जी लिखते ने
ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਗ ਕਦਮ ਧਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲ ਪੁਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਨ ਸੰਦੇਹ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜੋ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਾਲੂ ਤੀ ਬਸੈ ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਅਤ ਸੋਭਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੰਦਰ। ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਤੀ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਦਰ, ਉਹ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਰੂਮ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤ ਆਓ, ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਓ, ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜੀ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ, ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਵਡ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਬਸ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਆਈਏ ਤੇ ਆਖ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸਾ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ,
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ, ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਖਿੱਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਵਾਂਗੀ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਵੇਖੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਨਿਆਸਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜੀ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਬਚਨ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੁਣੇ ਪਾਤੀ ਨਾ। ਸਨ 1664 ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਚਾਲ, ਥਾਣਾ ਬਰਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਪਿਰਾਈ ਜੀ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ 1664 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1469। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਉਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਨੂੰ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਤ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਤਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਓ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਹਰ ਕੀਰ ਸੋ ਜੌਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੇਖਿਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਪੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਠਰ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਐ ਰੋਮ ਰੋਮ ਠਰ ਗਿਆ। ਦੀਦਿਆਂ ਨੇ, ਚਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੌ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਖੜਕ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਨਾਹਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਮਹਾਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਏ। ਕੱਲੇ ਬਵੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਜੀ।
मैं जो उत्थों तक पहुंचना है कि गुरु नानक साहब महाराज जी जदों किते हजूर ने ऐ मस्त हो जाना ते आप जी ने पावन हस्ते कमल पकड़ के हत्थां विच ऐ आखना, मेरे आख्या भी नहीं उठोगे। बेबे जी ने कहना, बड़े दिन हो गए ऐ ही बैठे हो, मैं कुछ कवांगी तां भी नहीं कुछ छकोगे। मुंदे हुए नैन गुरु नानक साहब महाराज जी दे उगरने, ऐ प्रेम दा चलकारा बेबे जी ते पैना ते उठ खड़े होना, आखना बेबे जी तुसी जो आखोगे ना वो मन्नांगे, जो कहोगे मन्नांगे। बेबे तू वड्डी है, जो आखे साडे सिर मत्थे है। वो हजूर सच्चे पातशाह अज भी स्पर्श देंदे ने, जदों किते प्रेम विच बैठ जाइए, प्यार विच बैठो, जपजी साहब दा जाप करदे होवो, नेत्र मूंद लो, ध्यान गुरु नानक साहब महाराज दी मूरत नाल होवे, मन शब्द विच विन्निया जाए, ते जेड़ा दौलतां दाई वाला प्रसंग कह रहा ना, यह हकीकत विच वरतदा है। ये ना क्यों भी बड़ी डूंगी गल आखी, नहीं अजे ते कोहा करोड़ा दूर आ, अजे वाहिगुरू क्या नहीं, जो करना चाहिए ना ते कई जाने कीता कोई नहीं, पल्ले कुछ नहीं जे। पर जदों करांगे ना बड़ियां वड्डियां रहमतां मिलणगियां। दौलतां दा रोम रोम ठर गया, समझ नहीं पैंदी कि मेरे नाल वारता की वरती। हौली जिहा महाराज जी दे पावन ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਕਦਮ ਠਮਕ ਠਮਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੌਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਸੀ। जिन्हों हजूर कहते ने राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, वो शब्द वज रहा सी, क्योंकि दाते ने स्पर्श दिता सी। उन्हां दे स्पर्श दे नाल मनुखा देखी जरूर रहिंदी है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। साध संगत बाहर आई, नैना विच वखरी रौं सी। अगां बाबा कल्याण दास होए, आख्या दौलतां दस की खबर है, की खबर है बोलो। ते दौलतां ने निम्मा जिहा अखा पट्टन नूं जी नहीं करदा, थल्लियों तां चुक्कण नूं चित नहीं करदा, पर निक्की जी नज़र भर के बाबे कल्याण दास वल तक्या। मैं बेनती करा, उन्ना चिर ही उड्डे फिरने आ जिन्ना चिर दुनिया विच आ। जदों अंदर लाउंदा है ना सतगुरु ਇੱਥੇ, फिर आ ਜਿਹੜੇ कोए ने इन्हां नूं तां चुक के पलकां उगेड़ के दुनिया वाल वेखण नूं जी नहीं करदा। फिर चित करदा केवल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज डिठीए, केवल गुरु नानक साहिब महाराज दे दर्शन होण, केवल वाहिगुरू ही रसना ते होवे। कोई गल दुनिया दी कवे ते कन्नां दे कुआड़ बंद करदा है, आखदा ना सुन ना सुना। ये आख भी धन गुरु नानक साहब महाराज वड्डे, सतनाम वाहिगुरू कह, वो सुनू जी करदा। वो निक्की जी नज़र दौलतां ने जदों भरी ना, बाबे कल्याण दास नूं छोटी जी आवाज च क्या, कल्याण दासा बधाई होवे, पुत्र दी दात होई है। इन्हें क्या बधाई होवे, पुत्र दी दात। बाबा कल्याण दास दुनियावी एकदम खिड़ गए। ये सारियां कला ना गुरु नानक साहब महाराज ने नाल नाल वरताइयां, कुछ दुनियावी भी नाल रखे, जिन्ने भी आप जी दे नाल हम सफर पात्र ने। पिता जी संसारी रहे, जेकर दौलतां नूं दर्शन होए ते इत्थे ही मुंदी गई, ते जे पहला किसी नूं पकड़ पई ते हुणे ज्ञानी जी होरां दस्सिया वो बेबे नानकी जी सन। उत्थे जावां मैं
अर्ज करा जदों आख्या ना पुत्र होया ते बाबे ने भरिया होया मोतियां दा थाल, बाबा कल्याण दास जी ने माया वो कोई छेती ना लगे कीती, लै दौलतां वड्डी खबर सुनाईए, लै आ माया लै, ते दौलतां ने हौली जिहा हथ दे नालों थाल परां कर दिता। नन्ने जे कदम हौली जी निक्की जी तोर नाल अगा होई, आख्या रहन देवे कल्याण दासा मैं रजी। ये शब्द ने रहन देवे कल्याण दासा मैं रजी। ते बाबा कल्याण दास कहंदे ने अंदरों बाहर आईए ਵਧਾਈ मैं देनी है, दौलतां तैनूं किहड़ी दौलत मिल गई तू रज गई। आख्या तेरे पुत्र दे दीदार ਉਹਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨਾ ਕੁਝ ਆਸਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਆਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹਜੂਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੁਰੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਇਆ ਹੋਈ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਮੈਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਅਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਦੇ ਸਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਖੀ ਕਰ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਹ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕਾਂਗਾ। ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ? ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਬੇਬ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਬੇਬ ਬੇਬੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਵਿਗੜਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਤੋਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬੇਬ, ਤੇ ਬੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈਣ। ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਪਰਛਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਤਰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਵਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਲਿਓ, ਤਰਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾ
उस अल्लाह नाल, खुदा नाल, वाहिगुरू नाल जुड़ी। ये अर्थ की भाव की रखदी साखी? जे ओदे नाल जुड़े होइए ना, जेड़े अग उगलण वाले ने, जेड़े जहर खिलारन वाले ने, बखेरन वाले ने, वो भी सिर दे उत्ते छाया कर देंदे। भाव बड़ा डूंगा है। ते जिन्हें कोई डिठा नहीं, केवल तर्क बतर्क वाहिगुरू जी कृपा कर। मैं बेनती की है, जपदिया होया नैन अखां उपर चुकियां नहीं जांदियां, पर जपे ही कोई नहीं, जाने ही कोई नहीं, उधर इधर दियां गल्लां अगे चुला। राय बुलार ने डिठा, सप ने छाया की है। राय बुलार ने डिठा कि तुरे जा रहे सन, बाबे कल्याण दास दा पुत्र लेटिया होया है, सारे दरख्तां दी छाया पिछे मुड़ गई। इस एक उस दरख्त दी छाया अजे टिकी हुई है, जिहदे थल्ले गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह आराम करदे। ध्यान दिया जी, एक नेम है, सूरज इस पासे है, परछावां इधर है। जदों सूरज इधर चला गया, परछावां पिछे हटदा है, पर उस दरख्त की परछाई, ओदी छाया नहीं हटी, जिहदे थल्ले गुरु नानक साहब महाराज जी आराम करदे। राय बुलार ने डिठा, सप ने छाया हुंदी डिठी, आख्या या खुदा, कालू दा पुत्र कोई अवतारी है, ये ते खुदा है। उस दिन तो बाद प्रेम लगा, एक एक करके सिखां दी गिनती वधदी गई। बेबे नानकी ने अपने अखी साबे तकिया, भाई वीर सिंह होरां लिखिया, गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह मंजा ढा के वेड़े विच निम दा वृक्ष है, बाबे कल्याण दास दा ग्रह है, ते आप लेटे होए आराम कर रहे सन। ते एवें दी मिठी जी रुत सी, असू कत्ते कह लो जां अज दिया दिन कह लो। उपर एक चादर लई ते लेटे होए, घर विच एक दासीए तुलसा। मैं स्पर्श की बेनती कर रहा था। तुलसा दासी, ओनू माता जी ने आख्या है, जा तुलसा, बड़ा लंबा समा हो गया, नानक सुता होया है, जा उठा दे बेटा, उन्होंने कहो लंगर छक लैन, भोजन पानी छक लैन। सवेर का समा जिवें आपां 10 बजे लंगर पानी छकदे, भोजन पानी। ते तुलसा आई, चिट्टी चादर हजूर ने उपर ओढ़ी है। बेबे नानकी जी ये सब करामातां, ये रहमतां हुंदियां वेख रहे सन। तुसीं ध्यान दिया जे, जदों पहली उदासी थोड़ा रोकना, मैं गल नूं समझ पै जे सन, पर मैं बार बार बेनती कर रहा, टका नहीं रह रहा, टकाओ नहीं। जदों टकाओ होवे, बोलण वाले नूं, सुनण वाले नूं कुछ आनंद बनदा। अर्ज करां, जदों पहली उदासी ते गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी नाल इत्थे सुल्तानपुर लोधी आए ना, ते भाई मरदाना भोली आत्मा बड़े प्रेम दे नाल बेबे जी नूं पकड़ के एक पासे बैठ गए। आख्या, बेबे जी, अज मैं आ उदासी दौरान इन्नियां करामातां वेखियां, की कौतुक वरताए। बेबे जी नूं सारियां गल्लां दसियां, ते बेबे जी भाई मरदाना जी नूं बाहों फड़ के पता की कहंदे, बे मरदानिया, ये करतार है, ये खुदा है। नानक दुनिया नहीं जानती, रब है, परमेश्वर है। परमेश्वर दी गल मरदानिया किसे दुनियादार दे पल्ले नहीं पैंदी। दुनिया नूं किसे होर नूं ना दसी, लोकां नूं रब दी गल समझ नहीं पैंदी। नाले इन्हां दा पर्दा है, इनू माणिया कर, इनू बयान ना करन लगदी। किसे होर नूं ना दसी, मैनू दस्या किसे होर नूं ना कमी। बेबे जी ऐसियां सिक्ख्यावां देंदे, ऐसियां करामातां रहमतां वरदियां। तुलसा दासी उठाउण आई, चिट्टी चादर लैके हजूर आराम कर रहे ने। दीन दुनी के पातशाह नूं वेख्या, कदमां वाले पासों उठावां,
ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਗੰਮੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਲਸਾਂ ਉਠਾ ਆਈਏ। ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਓ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਲਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਨੰਨੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੇਨੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੋਲੇ ਭਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਕਈ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਈ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੇਟ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਥੱਕਿਆ ਕੋ ਹਾਰਿਆ ਬੈਂਦਾ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਜਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਬੇਬੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨੇਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਸ਼ਾਰ ਸ਼ਾਰ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੁੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀ, ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟ ਆਣ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਥਾ ਕਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਸਾਂਝ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ,
ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਜੀ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦਾ